ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦਾ ਮੋਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਨੰਗਲ ਤੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਪੁੱਲਾਂ ਦਾ। ਪੁੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਕੱਤਰ ਰਹੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁੱਲ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਪੁੱਲ ਲਾਪਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਰੱਖਿਆ, 20 ਪੱਤਰ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਰੱਖਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਰਕਾਰ 10 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ कि ये वाकई ही पुल बनणगे या सिर्फ एक कागजी है भी ये वकीला साल है नहीं पता। हस्पतालों दे डॉक्टर अज स्कूलों दे विच टीचर ये चीज़ां आपां जदों पिछले 2017 दे विच सत्ता दे विच आए सी तां एक वायदा सी कि असीं रोजगार देंगे वध तों वध जिहड़े है बेरोजगार किन्ने लोकां नूं रोजगार अपने करके दूसरे पार्ट दे विच तुहाडा सब दा स्वागत है। राणा जी नाल असीं काफ़ी गल्लां कीतियां, उन्हां दीयां प्राप्तियां बारे पुछिया ते अज हुण गल करांगे, हुण उन्हां नाल गल करांगे बई उन्हां दे उत्ते अक्सर उन्हां ने जदों सत्ता दे विच आउण लगे सी तां वायदे कीते सी माइनिंग नहीं होएगी, PACL दी प्राइवेटाइजेशन नहीं होएगी या कई कुछ कीता सी। ओह गल्लां मैं शुरुआत करना करांगे। राणा जी सब तो पहला क्योंकि असीं गल कर रहे सी कल चंगर दी, लेकिन हुण चंगर तो अगे वधदे होए इस गल नूं लैके जाने आ। पंजाब दे विच पानी दा लैवल वैसे तो सारे पासे वध रहा। मैं तुहाडे नाल गल करांगा बई साडे एरिए दे विच पानी दा जिहड़ा लैवल है वो बहुत ज़्यादा थल्ले चला गया है, दिन ब दिन घटदा जा रहा। तो इस एरिए दे विच जिन्हों जिहड़ा तुहाडे विधान सभा हलके दे विच मेन आंदा है, जिन्हों असीं कह दिंदे आ बेले आ, सारे पलान गोलणी ये सारा एरिया हैगा, ये अगमपुर साइड हैगी है, ये सारे एरिए दे विच इस वक्त जिथे 10,000 रुपया लगा के बोर करके पानी आ जाता सी उत्थे 4-4, 5-5 लाख रुपया किसान लगा रहे ने, तां उन्हां दा इन्ने डूंगा मतलब बोर हुंदा है तां उन्हां नूं पानी मिलदा है। पीड़ पानी दा उसका कारण मन्निया जा रहा है जी उस खेतर च हो रही नजायज़ माइनिंग। दोष दिता जांदा सी श्रोमणी अकाली दल ते भाजपा की जिहड़ी गठ जोड़ की सरकार सी पहले 10 साल चली। हालांकि माइनिंग बहुत पुरानी गल है, लेकिन पिछले 10 साल दे विच कहा जाता सी भी इन्नी क माइनिंग हुई है भी उसने इस स्तर नूं बहुत थल्ले गिर दिता है। तुसीं वायदे भी कीते सी भी साडी सरकार आएगी तो असीं नाजायज़ माइनिंग नहीं होण देंगे, लेकिन वो बनस्पत उस दिन तो जिस दिन तो तुहाडी सरकार आई है अज भी उसे तरह जारी है। देखो जिथों तक माइनिंग का सवाल है जी, माइनिंग का इशू बहुत पुराना है और माइनिंग पिछले 20 साल तो जिहड़ी लाइट विच आई है जी, और इस हल्के च भी पिछले कोई 20 साल तो माइनिंग हो रही है। बिल्कुल माइनिंग करते, लेकिन माइनिंग का एक फर्क है जी कि जिहड़ी माइनिंग पिछली सरकार च हो रही सी वो कुल 45 करोड़ दे विच सारा जिला जिहड़ा है उहदा ठेका जांदा सी जी, बाकी पैसे कित्थे जांदे सी मैं उहदे बारे कुछ नहीं कहता जी, लेकिन अज जिहड़ा रोपड़ जिले का माइनिंग का ठेका है वो करीब 300 करोड़ रुपये का है और वो जिहड़ा 300 करोड़ रुपया है वो पंजाब सरकार के खजाने च जाएगा जी। पहली गल मैं कहना चाहना है कि माइनिंग जिहड़ी है जी, जे डेवलपमेंट होनी है जी, मैं उन्होंने लोगों की तरह नहीं कि जिहड़ा इत्थे कुछ कहंदा उत्थे कुछ कहे, सवेर नूं कुछ कहे, शाम नूं कुछ कहे। मैं जो कहना बेबाक होकर कहना है, मैं जिम्मेवारी नाल कहना कि जे डेवलपमेंट होनी है तो माइनिंग होएगी, जे सड़कां बननियां, गलियां बननियां, पुल बनने तो ये बजरी नाल बनने, बजरी किते बलैत तो नहीं आनी, माइनिंग जरूर होएगी जी। और बहुत सारे लोग इस माइनिंग दे नाल कामकाज भी जुड़े हुए हैं और सरकार नूं भी बहुत सारा रेवेन्यू इस माइनिंग तो आउंदा है। गड़बड़ कित्थे है? गड़बड़ है जिहड़ी इलीगल माइनिंग हुंदी है या जिथे माइनिंग का जिहड़ा पैमाना है कि माइनिंग कितनी डूंगी होनी चाहिए, माइनिंग किस टाइम होनी चाहिए, माइनिंग साल के किहड़े महीनों होनी चाहिए, जदों उन्हां चीज़ों की वायलेशन होंदी है वो जिहड़ी इलीगल गैर कानूनी माइनिंग है वो गलत है, वो रुकनी चाहिए है। असीं तनदेही नाल कई बार
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭੇਜ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਫੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੈ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੁਕੀ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਗਾਹੇ ਵਗਾਹੇ ਜਿਹੜੀ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ এনवायरमेंट ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਡੂੰਘਾ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ এনवायरमेंट ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਅਫਸਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ, ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਲਾ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੇਲਾ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆਏ ਸੀ। ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 1 ਇੰਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ, ਅਸੀਂ 1 ਚੱਪਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੇਲਾ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ, ਲੋਕ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਣ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੇਗਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਰਾਣਾ ਜੀ ਵੀ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ 47 ਕਰੋੜ ਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। 47 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ 47 ਕਰੋੜ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ 300 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ 47 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲਾ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਗੁੰਡਾ ਪਰਚੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰਾਇਲਟੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ। 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ 75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ। ਦੇਖੋ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ 70 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਖੇੜਾ ਕਲਮੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪਹਾੜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਲੇਨ ਤਾਂ ਪਹਾੜ ਕੀ ਹੋਣੇ, ਉਹ ਬਲਕਿ 20-25 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਘੁਮਾਓ ਨਾ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਵੜ ਕੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾ ਪਾਣ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਓ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਲਾ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਐਸਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿਲਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਰਲੇ ਨਾ ਹੋਣ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ। ਇਲਾਕਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਉਹ ਲਾਰੇ ਲੱਪੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਜਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਭ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਕਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਆਪ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣੀਆਂ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਜੈਨੂਅਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਜੈਨੂਅਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜੈਨੂਅਨਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਜੰਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ।
ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਟਾ ਗੁੰਦੀ ਦਾ ਸਿਰ ਹਿਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਜੈਨੂਅਨ ਬੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜੈਨੂਅਨ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਾਂਗੇ ਵੀ ਔਰ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਰੱਥਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਜੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਏ ਨੇ ਵੀ ਅਗਰ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੱਸੇ। ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ? ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ? ਅਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਲਾ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੇਲਾ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਹੋ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਮਤੇ ਹੋ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ এনवायरमेंट ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪੂਰੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਠੇਕੇ ਲਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਬਿਨੇਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ 3-4 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਰ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੋ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਕਦਮ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਘਾ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ এনवायरमेंट ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਨया ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। এনवायरमेंट ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਵੜਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ এনवायरमेंट ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲੈਣੀ ਹੈ। এনवायरमेंट ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਪਬਲਿਕ ਹੀਅਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਚੋਰੀ ਛਿਪੇ ਗੂਠਾ ਲਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੁਐਰੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਠਹਿਰਾਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਥਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨਵੀਂ ਕੁਐਰੀ ਬਣੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਨਵੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਹੀਅਰਿੰਗ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਿੰਦਪੁਰ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਹੀਅਰਿੰਗ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਖਮੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਹੀਅਰਿੰਗ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਮਹੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਹੀਅਰਿੰਗ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਆਈ ਪਿੱਛੇ, ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾੜੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰੀ। ਚਲੋ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ 3 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਰਵੇ ਕਰਾਇਆ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਬਿਨੇਕਾਰ ਪਤਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ। ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਠੇਕੇ ਲਏ ਸੀ, ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ। ਨਥਿੰਗ ਰੋਂਗ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਉਹ ਚਾਹੇਗਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨਵੀਂ ਸਾਈਟ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਗਾ ਕਿ ਆਹ ਨਵੀਂ ਸਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਸਾਈਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨਵੀਂ ਸਾਈਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਆਏਗੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊ ਹੈ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ। ਰਾਣਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ PNFC ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, PNFC ਦੀ JVT ਸਕੂਲ ਨੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ PACL PNFC ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ JVT ਸਕੂਲ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ। ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਸਲੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। PACL ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ 4.5 ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,
ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੋਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ 100% ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ PACL ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੰਗਲ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿਮਨੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਧੂਆਂ ਕਦੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਜੀ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ PACL ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ। 2 ਦਫਾ PACL ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਔਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਰਗੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਜੀ, ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਹੁੰਦਿਆਂ 2 ਦਫਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ PACL ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ PACL ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦਾ ਹਾਲ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਕੋਈ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਉਸ ਦਿਨ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕੱਲਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖੜਾ ਸੀ PACL ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ PACL ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੀ, 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਔਰ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਿਹਦੀ ਹੋਰ ਦੇਣਦਾਰੀ ਖੜੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਫਸਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਲੰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ PACL ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ TNFC ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਔਰ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ PACL ਵੇਚੀ ਹੈ, PACL ਦੀ ਰੀਵੈਂਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। PACL ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ PACL 42 ਕਰੋੜ 'ਚ ਵੇਚਤੀ, ਜਿਹੜਾ PACL ਦੇ ਨਾਲ 42 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ PACL ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਆ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ? ਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ PACL ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲਿਆ ਦਿੰਦਾ? ਕਿਆ ਮੈਂ PACL ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਾ ਦਿੰਦਾ? ਕਿਆ ਮੈਂ PACL ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਧੂਆਂ ਜਿਹੜਾ ਚਿਮਨੀਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ? ਜੀ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। PACL ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ PACL ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਮਨੀਆਂ 'ਚ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, PACL ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। PACL ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਨਾ ਕੇਵਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖੇ ਹੈ ਬਲਕਿ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ 200-250 ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ PACL ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਨੌਕਰ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ PACL ਦੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ 250-300 ਬੰਦਾ PACL ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਏਗੀ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ PACL ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸੱਚ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਦੱਸੋ ਕੀ ਜਿੰਨਾ ਮਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਡੂਢਾ ਮਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ PACL ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ? ਜੀ, PACL ਡੂਢਾ ਮਾਲ ਦੇ ਰਹੀ। PACL ਨੇ 18 ਟਰੱਕ ਆਪਣੇ ਖਰੀਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਦੇਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ 18 ਟਰੱਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਣੇ, ਅਸੀਂ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਟਰੱਕ ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੋੜਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨੰਗਲ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਨੰਗਲ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਅੱਜ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੰਗਲ ਦੇ PACL ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੈਕਟਰੀ ਜੁਗ ਜੁਗ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਚਿਮਨੀਆਂ 'ਚ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਰਹੇ, ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੇ ਔਰ ਮੇਰੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਮੇਰੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ, ਮੇਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਮੇਰਾ ਇਲਾਕਾ PACL ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦਾ ਰਹੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਵੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਇਮੇਜ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਆਓ ਨਵਾਂ ਕਾਰਖਾਨਾ ਲਾਈਏ। ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਰਕੇਸ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਯੂਨਿਟ ਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਡਰ ਸੀ
ਕਿ ਨੰਗਲ ਦੀ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨੰਗਲ ਦੀ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, 5-7 ਲੋਕ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਹੈ, ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂ ਵੀ PACL ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਾਟੇ 'ਚ ਸੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚਲਾਈ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਦੀ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾ ਪਾਉਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਦੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਸਾਲ ਦੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਚੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਘਾਟਾ ਰਹਿ ਕੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਚ ਮੁਨਾਫਾ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਮੰਨਦੇ? ਇਹ ਗਲਤ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕ ਜੀ, ਲੋਕ ਗਲਤ ਅੰਕੜੇ पेश करते। ओके, वो जरा मुनाफा था, मुनाफा जरूर था, वो टेंपरेरी मुनाफा था, लेकिन इंदी लॉन्ग रन जी हैगा कारखाना ये चलाना वायबल नहीं था, सरकार दे बस की गल नहीं थी, सरकार इनू नहीं चला सकती। इसे करके ये PACL नू बेचण दा फैसला साडा नहीं है, PACL नू बेचण दा फैसला पिछली सरकार दा था। ਅਸੀਂ उस फैसले ਨੂੰ लागू किया, लागू ਅਸੀਂ उस सूरत ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ इस गल ते पहुंच गए कि किसी भी सूरत ਦੇ ਵਿੱਚ 350 करोड़ रुपया ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। 100 करोड़ रुपया बिजली का बिल ਦਿੱਤਾ नहीं जा सकता। जे किसी वक्ती तौर पर किते कोई बड़ा मोटा लाभ हो भी गया तो इनू लाभ नहीं कहा जा सकता। ये अंकड़े तोड़ मरोड़ करके सिर्फ मुखालफत करने वास्ते, सिर्फ लोगों को गुमराह करने वास्ते, मैं कहना ऐदां दे गैर जिम्मेवार बंदे थे, ऐदां दे गैर जिम्मेवार बंदे थे जिन्हां दी वजह नाल PNFC नूं ताले लगे। उस वेले मदन मोहन मित्तल एक कमजोर लीडर था, जे उस वेले मदन मोहन मित्तल भी जुरत करके PNFC नूं पर निजी कर देंदे, प्राइवेट कर देंदे तो शायद PNFC भी बच जाती। ਰਾਣਾ ਜੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਣਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦੇਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਗੀ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੋਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਬਣਿਆ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਸਪਾ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਵੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ। फैसला लोगों ने करना है, ये लोगों ने देखना है कि कौन पार्टी है जिहदे ते भरोसा किया जा सकता जी, कौन उम्मीदवार है जिहदे ते भरोसा किया जा सकता। मैं किसी उम्मीदवार की निंदा नहीं करता। आम आदमी है, मैं उन्हों का भी स्वागत करता जी। श्रोमणी अकाली दल है, मैं उन्हों का भी स्वागत करता। BSP है, मैं उन्हों का भी स्वागत करता। ये कोई बहुती गिणती मिणती असी नहीं अपने डाबरा जी करते, जिहड़ा भी आएगा उसका स्वागत है। लोगों ने इत्थे वो आलम लोहार का गाना एक कहना, इत्थे अमलों के होणगे नवेड़े ते जात किसे पुछनी नहीं, किसे ना तेरी जात पुछनी, किसे ना तेरी जात पुछनी, इत्थे अमलों के होणगे नवेड़े। ते जिन्हें कीता है, जिन्हें लोक सेवा कीती है, लोगों का प्यार, लोगों का आशीर्वाद, लोगों की मुहब्बत वो खाते च आ जाएगी। तो जिन्हें बीजिया ही कुछ नहीं, पेंडू लोग कहते होंगे है उन्हें वढ़न क्या जाना, उन्हें करना क्या, जिन्हें किया ही कुछ नहीं, ना जिन्हों दी पार्टियां ने कुछ किया, ना बंदियां ने कुछ किया, ना किसी के मरन च, ना किसी के जमन च, ना किसी को आए, ना किसी को गए, ना कोई जाने, ना कोई बुझे। उन्होंने लोगों दी मैं क्या गल्लां करनियां, उन्होंने भी मुबारक जम जमाउण, स्वागत है सारिਆਂ ਦਾ। सो मैनू कोई भार नहीं, कोई फिक्र नहीं। मैनू अपने कीते कम्मां ते, मैनू अपनी कीती सेवा ते, मैनू अपनी ईमानदारी ते पूरा मान है, और मैनू पूर्ण भरोसा है कि लोगों का जिहड़ा हथ है वो एक हुंदा, किसी के सिर ते, किसी के सिर ते अद्धा हुंदा। इस आनंदपुर साहब के हल्के के दोए हथ मेरे सिर ते।
ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ 25,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਫੈਸਲਾ 2-2.5 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 25 ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰ ਪੂਰਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਰਜਨ 25 ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਵਧੇਗਾ ਇਸ ਵਾਰ। ਜੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦ ਪੂਰ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪੂਰ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਰ ਕਰ ਲਵਾਂ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਉੱਪਰਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਮਸਾਨ ਪਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਡਫਲੀ ਵਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਟ ਮੂਡ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ ਸੰਮਤੀ 'ਚ ਤਾਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਖੇਡ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਾਵਰ ਸਟਰਗਲ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਇੱਕ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਾਰਕੁਨ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪਲੇਅਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਝਗੜਾ ਝੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। कहते इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कुछ यहाँ गिरे कुछ वहां गिरे। आम आदमी पार्टी का हाल देख लो, वो सरदार सुखपाल सिंह खैरा घूम फिर के साढ़े नाल आ गए। भगवंत मान उन्होंने की करना है ये अजकल च पता चल जाएगा। कई होर साथी वो डॉक्टर साहब साढ़े पटियाले वाले वो धर्मवीर गांधी घर बैठ गए। वो सुच्चा सिंह छोटा पर ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਾਮ ਖਾ ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਤਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਗਈਆਂ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਹਲੇ ਮਹੀਨੇ 4 ਪਏ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੇ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਹੋਣਾ, ਕਿਹਦਾ ਕਿਆ ਬਣਨਾ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗਾਹਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਆ ਜਾਓ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਲੋਕ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀ ਸੇਖਵਾ ਵਰਗੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਲੋਕ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਵਰਗੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਲੋਕ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਹਲੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਬਾੜੇ ਮੋਟੇ ਬੋਲਬਾਲ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਚ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਚ ਲਾ ਕੇ ਐਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਲੜਾਈ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜੰਗ ਲੱਗੇਗੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਾਹੇ कैप्टन अमरिंदर सिंह है, चाहे नवजोत सिंह सिद्धू है, चाहे प्रताप सिंह बाजवा है, चाहे रजिंदर कौर पठल है, चाहे शमशेर सिंह दुल्लो है, ये जिन्ने साडे संगी साथी ने सब एक मां दे पुत हो के लाइन च खड़े होकर लड़नगे ते जित हासिल करनगे। अखीर दे विच राणा जी ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਾਣੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੇਪੀ ਰਾਣਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਿਰਵਿਰੋਧਤਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਵੀ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਛਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਜਾਂ ਸਵੱਛ ਛਵੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਕੇਪੀ ਰਾਣਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਇਹ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਪਾਣ, ਕੀ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੈ ਮੇਰੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਨਗੋਇੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਫਟ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ। मैं आने वाले समय मैं टाइम मिलता, मैं आनंदपुर के चारे पासे रिंग रोड बनाऊंगा। मैं एक बाईपास आनंदपुर साहब का मिंडवा के कोलों कढ़ के पिछले पिंड के कोलों कोटले तो कढ़ के उरले पासे जिथों भी निकलता है अगंपुर के नाल दरिया के नाल बन भी बनाऊंगा और उहदे उपर असी सड़क भी बनावांगे, फ्लड प्रोटैक्शन का भी करांगे। आनंदपुर साहब च ग्रोथ हो रही है। आनंदपुर साहब नूं मैं चाहुंदा है इत्थे इंडस्ट्री तां ना आवे, क्योंकि इहदा जिहड़ा सुहबपण है, इहदा जिहड़ा रमणीकपण है, उहनूं देख के गुरु महाराज ने दी स्थापना की थी। लेकिन आनंदपुर साहब एजुकेशन का हब बन सकता है। मेरे ते सच्चे पातशाह ने मेहनत की, मेहर की, मैनूं मौका दिता। मैं आने वाले समय च आनंदपुर साहब नूं एजुकेशन का हब बनाने की मेरे च बड़ी तमन्ना है कि इत्थे रौनकां लगण, इस शहर दे विच कारोबार वधे, खुशहाली होवे, प्रॉस्पैरिटी होवे। सो इदां दा बहुत कुछ है जिहड़ा कीता जा सकदा है आने वाले समय च करके। मैनूं सच्चे पातशाह
ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਖਿਦਮਤਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕੁਝ ਖੱਟੀਆਂ ਕੁਝ ਮਿੱਠੀਆਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਜੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣ ਗਏ ਹੋਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਸੱਚ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ ਕੀ। ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲੂ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਉਹ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ 'ਚੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਪੁੱਜੇ ਨੇ। ਰਾਣਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਗਿਆ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਐਸਡੀਟੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੇ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਤੇ ਹੋਸਟ ਸ਼ਮੀ ਡਾਬਰਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ।